inspection testing method. So the last class we had seen that definition of this MPI, that is a short form of magnetic particle inspection, MPT, magnetic particle testing, MT, magnetic testing. So there are different names and abbreviations for a single non-destructive testing, magnetic particle inspections. So in that testing methods, uh, basic basic thing is magnetism. So magnetism is the basic principle behind the entire testing techniques. So how the test specimens we are going to magnetize, how the magnetism helps to identify the defects or flaws or surface discontinuities on this test specimen. What are the characteristics of magnetic particles, either in the form of dry powders or wet powders, the difference between those dry and wet powders of that magnetic particles which we are going to apply over the surfaces of the test specimen, how the magnetic principle involved in that entire process to find the surface defects alone. So the major drawback or limitation of this MPI is only applicable for ferromagnetic materials, as well as it is used to detect the defect only on the surface discontinuities, not inner surface defects, only on surface defects. That is a one drawback of this MPI process, major drawback. Now, today we are going to see what are the various equipments used for these MPI techniques. The equipment means which is used to which provides the magnetism property, which provides the magnetism on the test specimen. How the test specimens is going to magnetize. There are different external source or different external equipments needed to magnetize the test specimen. That is ferromagnetic test specimen. So there are different types of equipments are there. Let me see one by one for this today's session. As well as there are two types of magnetic particles in nature. One is either in dry form or another one is wet form. So dry form, that is dry powder in the sense like a talcum powder, we can apply over the surface of the test specimen by mere blowing over the surface. Okay, so either air blow, either by means of air blow or either by means of spreading in the open atmospheres on the test surface. So whereas in wet particle or a wet powder in the sense we are using a solution. Okay, these magnetic particles are suspended over the solution. Okay, that suspended solutions in the form of in can is like that aerosol can. Okay, அந்த கேனில் வந்து அது ஃபில் ஆகிருக்கும், particles எல்லாமே suspended நேச்சரில் இருக்கும். So before applying you have to shake well in advance, and then you have to spray over the surfaces. So what the thing means that liquid carries the powder, that is magnetic particles, all over the surfaces with a good manner. That means it will cover the entire surfaces because the liquid flow over the surfaces. So the liquid carries the magnetic particles along the way, along the path. So the coverage area may be more when compared to dry powder. The coverage area may be more than dry powder, using dry powders. Okay, so there is no wastage of that powders, that is particles, in wet conditions. So like that we are going to see now. Now I am going to present this slide. Anyone put the content, that is your reply, either my voice is clear as well as a slide is visible, means
put in chat box the comments. Okay. So slide is visible. Micல சொல்லலாம் please. Sir. Micல சொல்லுங்க, no problem இல்ல. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Okay, fine. So in this first slide, let me discuss about the dry and wet particle inspection techniques. சரிங்களா, நம்ம முன்ன பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். ட்ரை பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெஸ்டிங் இஸ் த magnetic inspection testing technique in which dry powders, dry magnetic particles are used. Whereas in wet particle inspection technique, wet magnetic particles are used for the entire inspection process. So first one, dry particle inspection technique or dry magnetic particle testing. So இந்த டெக்னிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டிக்கல் இன் ட்ரை கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு அப்ளைட் ஓவர் தி என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, த டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் பி மேக்னடைஸ்ட். ஸோ வேறு there are various stages நம்ம பார்த்தோம் பிஃபோர் கோயிங் டு MPI ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு கிளீனிங் தி சர்ஃபேஸ் thoroughly, then applying magnetization, அதுக்கப்புறம் application of magnetic media, that is particle, magnetic particle in the form of dry or wet conditions. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம interpretation of results பார்த்தோம். And then cleaning of entire surface, post cleaning. So pre cleaning as well as post cleaning. In that way there are various stages in that is magnetic particle testing. So likewise in dry particle inspection, the name itself denotes using the dry particles. So okay, but the remaining stages, remaining process stages can be carried out as usual. Okay, so here that the dry particle inspection is well suited for inspection conducted on rough surfaces. So wherever the test specimens having more rough in nature, surfaces are more rough in nature, means there we can use wet powders, that is dry powders. Okay, ஏன் சார் ட்ரை பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோம், வெட் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரஃப் சர்ஃபேஸில் some minute cavities are there. So that cavity causes the surface become rough. இல்லையா? ஸோ அந்த சின்ன சின்ன கேவிட்டிஸ், சின்ன சின்ன போரஸ், மைன்யூட் போரஸஸ் என்னன்னா இந்த வெட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் வெட் பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ண, மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த லிக்விடுடைய ஃப்ளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆயிரும். லிக்விட் வந்து ஒரே இடத்துல அக்குமுலேட் ஆயிரும். ஸோ அப்போ ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் த காஸ், that is the case we are using dry particle magnetic particles. So only used for suitable for rough surfaces. Okay, so here the schematic drawing shows the principle of this dry particle inspection techniques. See here, this is the welded part, welded component, in which in center there is a weld bead. After application of welding, we are going to inspect any the surface discontinuities over the jointed areas. So jointed areas ஏதாவது discontinuities இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் ட்ரை பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம், அதாவது ட்ரை பவுடர்ஸ், மேக்னெட்டிக் பவுடர்ஸ். ஸோ ஹியர் this is the external equipment, okay, that we call the magnetic yoke. That is electromagnetic yoke is a one type of magnetic equipments which is going to magnetize these entire test objects. Okay, so here power is supplied. So how the the particle should be get magnetized
by means of power supply. So it may be a external power supply. So when power is switched on, automatically the magnetic yoke பார்த்தீங்கன்னா inbuiltல some magnetic coils எல்லாம் இருக்கும், electric coils wound ஆயிருக்கும் கோர்ல. ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் காயிலில் வவுண்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகி கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகி மேக்னடைஸ் ஆகிரும். எது இந்த யோக்கு. ஸோ இதில் வரக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் ட்ராவல் ஆகி ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் போல் ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸும் கெட்ஸ் மேக்னடைஸ், இன்டியூஸ்டு மேக்னடைஸ் ஆகிரும். ஸோ ஓகேவா. ஸோ அப்படி மேக்னடைஸ் ஆகும்போது நமக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸு மேக்னெட்டிக் பிரின்சிபிள்ஸில் வந்துடும். ஓகே. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸு அதில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும். Suppose if any discontinuities over the path of this weld bead means automatically flux leakage will occur. See in the center point that shaded lines indicates the surface discontinuities, that is leakage of magnetic flux. So what happen when you are applying these magnetic powders, that is dry powders over the surface entire means the place where the magnetic flux leakages happens, that becomes different poles, north and south poles. So formation of a new poles, new magnet. So at the time that the powders gets accumulated or attracted more over the area of discontinuities. So it will form a cluster in nature. All the powders spreaded over on the surfaces gets attracted by this magnetic flux, and all the powders are accumulated or clustered in a discontinuity area. So we can able to identify the defects. So these are the 7 steps involved in this dry particle techniques, inspection techniques. So as we said previously, the first step is cleaning the surface preparation, cleaning the surface. Number 2, demagnetize. Sir, நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் மேக்னடைசிங் தான் சார் சொன்னீங்க, இதனை சார் நடுவில் டீமேக்னடைஸ் அப்படின்னா இனிஷியலி எவ்ரி மெட்டீரியல் தட் இஸ் maybe ferromagnetic materials or any materials generally பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு சம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சம் மைன்யூட் பர்சன்டேஜில் இருக்கும். எவ்ரிதிங் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் அந்த ஒரு நீடில் ஒரு அயன் சின்ன நீடில் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 நீடில் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு நீடில் மேலே வச்சு பாருங்கள், அந்த நீடில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து அப்படியே அட்ராக்ட் ஆகி நிற்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் இன்பில்ட்டாகவே ஒரு ரெசிடியூஷியல் மேக்னெட்னு சொல்லுவோம். அந்த மேக்னெட்டு எல்லா பார்ட்டிகல்லுமே இருக்கும். ஸோ அந்த ரெசிடியூவல்ஸ் மேக்னெட்டை வந்து யூ ஹாவ் டு டீமேக்னடைஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு. இதுதான் எம்பிஐயில் ஒரு ப்ராசஸ். அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய இன்பில்ட் ரெசிடியூவல் மேக்னட்டிசம் ரெசிடியூவல் மேக்னட்டிசத்தை நீங்கள் டீமேக்னடைஸ் பண்ணணும். சரிங்களா. டீமேக்னடைஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு ரீமேக்னடைசிங் மறுபடியும் பண்ணுறீங்க. ஸோ 3rd ஸ்டேஜ் மேக்னடைசேஷன். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டீமேக்னடைஸ் பண்ணிடணும். எதை சார் பண்ணுறோன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய ரெசிடியூவல் மேக்னட்டிசம் இன்பில்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டெஸ்ட் ஸ்பெசிமென் ஆர் எவ்ரி மெட்டீரியல். அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னடைசேஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும். தென் நியூவாக நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த காம்போனண்ட்டை எதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த காம்போனண்ட்டுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் மேக்னடைஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ 4th ஸ்டேஜ் தான் நம்ம இந்த ட்ரை பவுடர்ஸை தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ் பவுடர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க, ரேண்டமாக அப்ளை பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸஸ் பவுடர்ஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். ஸோ அந்த எக்ஸஸ் பவுடர்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ளோயிங் ஆஃப் பண்ணணும், அதாவது ரிமூவ் பண்ணணும். கொஞ்சம் ப்ளோ பண்ணணும்னா பை யூஸிங் ஆஃப் ஏர். ஸோ ஏர் உடனே நீங்கள் வாயில் ஊதக்கூடாது. டோன்ட் ப்ளோயிங் த்ரூ யுவர் மவுத். இட் ஹேவிங் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, பஸ் ஹாரன்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் ஹாரன்ஸ் ஓல்டு பஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் பக்கத்தில் சைடில் ஒரு பலூன் டைப்பில் ஒரு ரப்பர் ஹாரன்ஸ் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஏர் மூலியமாக உங்களுக்கு ஹாரன் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் த ப்ளோயிங் ஆஃப் ஹாரன்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கும், அதில் நீங்கள் ப்ளோ பண்ணி யூ கேன் ரிமூவ் தி எக்ஸஸ் பவுடர்ஸை. ஓகே. 6th ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினேட்டிங் தி மேக்னடைசிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ எல்லா ப்ராசஸ் முடிஞ்சது, பவுடர்ஸ்லாம் கிளஸ்டர் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்க. அண்ட் தென் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் த
7 stages involved in this dry particle inspection. More steps are involved. Generally, these are the steps involved in MPI process. Magnetic particle inspection இது எல்லாமே அடங்கும். பட் என்னன்னா ஒரு சில ப்ராசஸில் 1 or 2 ஸ்டெப்ஸஸ் வந்து addition or deletion, that's all. சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளீனிங், ப்ரீ சர்ஃபேஸ் கிளீனிங், தென் இனிஷியலி இருக்கக்கூடிய ரெசிடுவல் மேக்னடைஸை வந்து நீங்கள் டீமேக்னடைஸ் பண்ணணும். தேர்ட் மேக்னடைசேஷன், அண்ட் செகண்ட் நியூ மேக்னடைசேஷன் பண்ணணும். ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் ட்ரை மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை அப்ளை பண்ணணும் ஓவர் தி சர்ஃபேஸ். ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜில் ஆஃப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் எக்ஸஸ் பவுடர்ஸை நீங்கள் ப்ளோ ஆஃப் பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணணும். சிக்ஸ்த்து வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும், டெர்மினேட்டிங் தி மேக்னடைசிங் ஃபோர்ஸை. ஸோ எப்படி சார் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா பவர் சப்ளை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அந்த இடத்துல மேக்னடைசிங் ஃபோர்ஸு ஸ்டாப் ஆயிரும். பவர் சப்ளையை சுவிட்ச் ஆஃப் ஆர் ஷட் டவுன். ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் நமக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரை பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெக்னிக் உடைய ப்ரொசீஜர்ஸ். இதே தான் வெட் பார்ட்டிக்கல் வெட் பார்ட்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்க்கும் சேம், பட் ஃபியூ டிஃப்ரென்சஸ். சி, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னதே தான். Step 5 blowing of இதெல்லாம் ஓகே. What are the advantages of this dry particle testing? First one, superior to wet technique. அதாவது வெட் பவுடர் டெக்னிக்கை விட superior for detection of near surface discontinuities. நியர் சர்ஃபேஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. இந்த டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்டில் சர்ஃபேஸில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மைனர் கிராக்ஸாக, டிஃபெக்ட்ஸாக, டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நியர் சர்ஃபேஸஸில் குயிக்காக கண்டுபிடிக்கலாம். வெட்டுன்றது அப்படி பண்ண முடியாது. வெட்டில் வந்து லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த லிக்விட் பாத்தில் தான் இந்த மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சஸ்பெண்டட் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கேரி ஆகும். ஸோ லிக்விட் ஆக்ட் ஆஸ் எ கேரியர். Liquid act as a carrier for these particles, magnetic particles. Whereas dry powders யூஸ் பண்ணும்போது இனிஷியலாகவே ட்ரை கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக நியரில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கண்டினியூட்டிஸை நமக்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். குயிக்காக பண்ணி பார்த்துடலாம். அதேமாரி ஒன்லி சூட்டபிள் டு இன்ஸ்பெக்ட் லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் when you are using either portable equipments for local magnetization. அதாவது பெரிய பெரிய ஏரியா இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்டில் அது சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வெட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதை விட ட்ரை பவுடர் பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் தான் பெஸ்ட்டுங்க. ஏன்னா அவ்வளோ லிக்விட் உங்களுக்கு தேவை. பெரிய ஏரியாவில் கவர் பண்ணோம்னா லிக்விட் நிறைய, இந்த லிக்விட் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அந்த ஏரியாவை நீங்கள் வேஸ்ட் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் எல்லாமே, பவுடர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ட்டு. அதுக்கு ட்ரை பவுடர்ஸ் தான் பெஸ்ட்டுங்க. சரிங்களா? தேர்ட் ஒன், மொபைலிட்டி. சுப்பீரியர் பார்ட்டிக்கல் மொபைலிட்டி இஸ் அப்டைன்டு ஃபார் லிட்டில் டீப்லி ஸ்ட்ராஸ். ஸோ பார்ட்டிக்கல் மொபைலிட்டி and easy to inspections, sorry, easy to remove after inspections. Once inspections completed means you can wipe up the blow off that entire dry powder particles very quickly. Okay, there is no need of much time to clear the surfaces. Okay, second, then pathina disadvantage. So disadvantage in pathina only confined areas which needed a safety. அந்த இடத்துல நம்ம இந்த ட்ரை பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. cannot be used in confined areas considering safety. எங்கெல்லாம் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியமோ அந்த ஏரியாக்குள்ளார நம்ம கை விட்டு அல்லது ஒரு ப்ளோயிங் எக்யூப்மெண்ட் விட்டு நம்ம மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ட்ரை மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ வேர் திஸ் சேஃப்டி இஸ் நீடட், வேர் confined areas means we cannot easy to access. அந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ அந்த ஏரியாவில் நம்ம இந்த ட்ரை பவுடர் யூஸ் பண்ணாமல் வெட் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது, அதாவது யூஸிங் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸ் ஆகும். ஓகே, அதே நேரத்தில் இந்த ட்ரை பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அக்யூரேசி இஸ் லெஸ். டிடெக்ஷன் ஆஃப் அக்யூரேசி, அதாவது நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ், சர்ஃபேஸ் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸில் அக்யூரேசி கம்மி.
இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பண்ணி நீங்கள் டிஸ்கண்டினியூஷன் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். பட் அக்யூரஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஒரு 90% ஆஃப் மார்க்கு கொடுக்கலாம், 100% கொடுக்க முடியாது. பட் வெட் கிளிக் டெக்னிக் வந்து நீங்கள் 100% கொடுக்கலாம் அக்யூரேசி. ஓகே, அதேமாரி தலைக்கு மேலே, அதாவது ஓவர் ஹெட், அதாவது நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டு உங்களுக்கு தலைக்கு மேலே ஓவர் ஹெட்டில் இருந்துச்சுன்னா தேர் ட்ரை பவுடர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணுவீங்க, ட்ரை பவுடர் மேலே ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணால் அது உங்கள் மேலேயே விழுந்துடும் இல்லையா? ஸோ தேர் இன் above தி ஓவர் ஹெட் பொசிஷனில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா we can use that liquid type of, that is wet techniques யூஸ் பண்ணும்போது we can find out the fault on the surfaces. ஓகேங்களா? அதேமாரி பார்ட்டுடைய சர்ஃபேஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட் கவரேஜ் பண்ணணும். அது வந்து ட்ரை பவுடர்னால கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ண முடியாது. ஒரு சில இடத்துல வந்து அந்த ஏரியா கவர் பண்ணாமல் மிஸ் ஆயிரும் ட்ரை பவுடர்ஸை. ஸோ வி கேன் அடாப்ட் தீஸ் வெட் பவுடர் டெக்னிக்ஸ் for complete coverages of the part surfaces. So okay, these are the advantages and disadvantages of this both techniques, dry and wet particle testing. இதே தான் கம்பேரிசன். ஒன்றும் இல்லை, இந்த அட்வான்டேஜ் எல்லாமே ட்ரைவோடைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வெட்டு, ட்ரைவோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே வெட்டோடைய அட்வான்டேஜ். அப்படியே வைஸ் வர்ஸா தான். ஸோ யூ நீட் நாட் டு மெமரி ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ட்ரையோடைய ஆப்போசிட் தான் வெட்டு, வெட்டோடைய ஆப்போசிட் தான் ட்ரை. சரிங்க சார், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேட்டாங்கன்னா இதே நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் எழுதலாம். ஓகேங்களா? சுப்பீரியர் வெட் டெக்னிக், அதாவது ட்ரை இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், வெட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் காலத்தை பிரிச்சிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக எழுதினீங்கன்னா முடிஞ்சது. ட்ரைக்கெல்லாம் இது எழுதினீங்கன்னா சுப்பீரியர், ஐ மீன் வெட்டுக்கு ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் கெட்டிங் சிம்பிள் மெமரிஸ். Next, coming to this wet particle. Sir, are you clear about the dry particle testing? Hello? Shall we move to next one? Sir, yes, sir. Okay, right. So wet particle inspection may be called as wet magnetic particle testing. Both are same, wet particle inspection or wet magnetic particle testing. இது வந்து these particles, that is magnetic particles, initially dryல இருக்கும், dry stateல. அந்த particles-ஐ வந்து நாம liquidல மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அந்த liquidல suspended ஆகிட மிதக்கும். அந்த liquid தான் act as a carrier for carrying these magnetic particles on the test surface. So this is the basic principle of testing. So இந்த டெக்னிக் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, மேபி a stationary wet horizontal inspection unit, stationary unit, suspension fluid spray cancel இருக்கு இல்லையா, fluid spray cancels are used with electromagnetic yokes. தட் சொன்ன அந்த electromagnetic yokesன்றது வந்து ஒரு external source, electromagnetic device which is used to magnetize the component which we are going to inspect. This is the schematic drawing of this wet particle inspections. நம்ம முன்ன சொன்னது தான். இட்ஸ் horizontal inspection unit, wet horizontal inspection unit, stationary, there is no movement, stationary. ஓகேங்களா? இந்த கிட் வந்து stationary. See, before going to these steps, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பக்கம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டேஷனரி எக்யூப்மெண்ட், வெட் ஹரிசான்டல் வெட் யூனிட்டு, டெயில் ஸ்டாக் அண்ட் ஹெட் ஸ்டாக். இந்த பக்கம் இருக்கு, ரைட் ஹேண்டில் இருக்குது டெயில் ஸ்டாக்கு, லைக் லேத்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மெக்கானிக்கல் பிளாக்கில் இருக்குது லேத்துன்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸு, டூல்ஸ். அது மீன்ஸ் கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ். லேத்துறது வந்து கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ இந்த லேத்தில் எப்படி இருக்கும்னா, லேத்தில் இருக்க மாடல் செட்டப் தான் இந்த இது வந்து டெயில் ஸ்டாக் சொல்கிற டெட், இந்த ரைட் ஹேண்ட் ஹெண்டு, இது ஹெட் ஸ்டாக். இந்த ரெண்டு நடுவில் ஒரு ப்ராடக்ட், அதாவது ஒரு காம்போனண்ட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா, கிராங்க் ஷாஃப்ட்ன்ற, கிராங்க் ஷாஃப்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆர் ஹியர்ட் அபவுட் த வேர்ட் கிராங்க் ஷாஃப்ட் யூஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ். ஓகே, இந்த கிராங்க் ஷாஃப்டை வந்து இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ டெஸ்டிங் ஃபார் டிஃபெக்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த சாம்பிள் பீஸு விச் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் தி ஹெட் ஸ்டாக் அண்ட் டெயில் ஸ்டாக் ஆஃப் திஸ் horizontal stationary wet particle testing machines. So இந்த பாருங்க, this is the power supply. So power supply வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? For magnetization.
ஃபார் மேக்னடைசேஷன். ஸோ இந்த கிராங்க் ஷாஃப்டில் நம்ம மேக்னடைசேஷன் பண்ணாதான் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸு அதில் நம்ம எங்கே அட்ராக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் இருக்குது, அந்த இடத்துல தான் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இருக்குன்றது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ பவர் சப்ளை பண்ண உடனே இந்த டெயில் ஸ்டாக்லேருந்து ஹெட் ஸ்டாக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ இந்த த்ரூ தீஸ் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. ஸோ அப்போ வந்து இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு கெட்ஸ் மேக்னடைஸு. ஸோ எப்படி சார் நம்ம வந்து பவுடர்ஸை வந்து வெட் பவுடர்ஸை ஆட் பண்ணுறோம், மிக்ஸ் பண்ணுறோம், ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு நாசில் ஹோஸ் இருக்குது. இந்த கண்டெய்னரில் நம்ம வந்து பம்ப் பண்ணி அந்த வெட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம். இது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணோம். சர்டன் ப்ரெஷரில் இது வந்து இந்த சுற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணணும். சரிங்களா. ஸோ ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது கண்டினியூஸ் மூமெண்ட்டு, இந்த ஸ்ப்ரேயிங் கன்று பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கணும். தென் ஒன்லி ஆல் த ஏரியாஸ் ஆஃப் திஸ் கிராங்க் ஷாஃப்ட் கெட்ஸ் accumulated of these wet particles, powders, wet particle magnetic particles. ஸோ எந்த இடத்துல டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது அந்த இடத்துல ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் இருக்கும். ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளஸ்டர் ஆஃப் தட் magnetic particles in the dry wet state gets accumulated over the surfaces. This way we can able to identify the defects. Okay. The procedures how these wet particle inspection techniques can be carried out அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா as same as dry technique. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதே தான் ஸ்டெப் 1 cleaning the surfaces before applying the powders. சர்ஃபேஸ் கிளீன் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் டிமேக்னடைஸ் பண்ணோம். டிமேக்னடைஸ்ன்றது ஆல்ரெடி ஒரு இன்பில்ட் ரெசிடுவல் மேக்னடைஸ் இருக்கும். அந்த மேக்னெட்டை அந்த மேக்னெட்டிக் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ரிலீஸ் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமேக்னடைஸ் ஆகிடுது. மேக்னடைஸ் டிமேக்னடைஸ். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் டிமேக்னடைஸ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணோம், ட்ரையில் மேக்னடைசேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணோம். இங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேக்னடைசேஷன் பண்ணுறோம். சரிங்களா. அதான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான். மற்றபடி கான்செப்ட்ஸ் ஆர் சேம். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சஸ்பெண்டட் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து அதாவது இந்த வெட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்ளை பண்ண பிறகு நீங்கள் கரண்ட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா, பவர் சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு மேக்னடைசேஷன் ஆயிரும். அண்ட் தென் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆர் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ். சரிங்களா. ஸோ போத் ட்ரை அண்ட் வெட் பவுடர் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சேம் பிரின்சிபல். என்ன ஒரே டிஃப்ரென்ஸு, அங்கே மேக்னடைசேஷன் பண்ணிவிட்டு பவுடர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்க, இங்கே வெட் பவுடரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மேக்னடைசேஷன் பண்ணுறீங்க. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஓகே. ஸோ திஸ் ஆர் த surface of the part can be easy powdersல large surface liquid, that is wet powder wet particle testing large area of a part can be covered easily. ஓகே. இங்கே வந்து நம்ம லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வெட் ஸ்டேட்டுக்கு. ஸோ லிக்விட் கேரியர் ப்ரொவைட்ஸ் மொபைலிட்டி டு தி பார்ட்டிகல்ஸ். அப்படியே பார்ட்டிகல்ஸை வந்து அப்படியே தள்ளிக்கிட்டு போவோம். எங்கே நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஏரியாவில் லிக்விடுடைய ஃப்ளோ இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகளும் அதே ஃப்ளோவில் ட்ராவல் ஆகும். மொபைலிட்டி மீன்ஸ் ட்ராவலிங் ஸ்பீடு. தேர்ட் பெஸ்ட் ரிசல்ட் அக்யூரேசி. நான் தான் சொன்னேன் அக்யூரேசி அங்கே லெஸ்ஸு, எது ட்ரைக்கு. இது வந்து மோர் அக்யூரேசி, பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஓகே. கிராக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு, ஈவன் ஸ்மால் கிராக்ஸஸ் ஆன் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸஸை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிசல்ட்டு நல்லாவே இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ அந்த பார்ட் முடிஞ்சதுங்க, ட்ரை அண்டு வெட் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெஸ்டிங்க்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த பார்ட் வந்து மேக்னடைசேஷன். ஸோ மேக்னட்டிசம் நம்ம ஆல்ரெடி பிஃபோர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் தி செஷன் முன்னாடி, அதாவது மேக்னெட்டிக் பிரின்சிபல் டெஸ்டிங்க்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த எப்படி மேக்னெட்டோடைய பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்தோம், மேக்னட்டிசம் உடைய ஓவர்வியூவில் பார்த்தோம். அதே மாதிரி டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம். டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ், அதாவது 2 டைப் இருக்குது, லாங்கிடியூடினல் அண்ட் சர்க்குலர் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். லாங்கிடியூடினல் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ்
தட் இஸ் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, சர்க்குலர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ரெண்டு டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு. ஸோ மேக்னெட்டிக்குடைய தியரி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஒன் செகண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் கிளான்ஸ் பாருங்கள். ஸோ த மெட்டீரியல் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் that produces a magnetic field is called a magnet. Okay, so it's an imaginary line. Magnetic field is a imaginary lines which is responsible for magnetic properties. Okay, these are the imaginary invisible lines, magnetic lines. So in this image, north and south pole in a bar magnet la irukku. ஸோ அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் மேக்னெட் இருக்குது. சரி, இப்போ அந்த சர்க்குலர் மேக்னெட்டை சுற்றி அதோடைய லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு ட்ராவலிங் உடைய இது காட்டுறோம். சரி, லூப் மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் உடைய டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, சரி, இப்போது இந்த ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் த மேக்னெட்டிக் பீஸ். இது வந்து சிங்கிளாக இருக்குது. சிங்கிளாக இருக்கும்போது ஒன் எண்டு வந்து நார்த் போலாகவும் அனதர் ரெண்டு சவுத் போலாகவும் இருக்கும் இல்லையா. இப்போது இந்த மேக்னெட்டை நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பீஸும் வந்து பிகேம்ஸ் ஏ செப்பரேட் மேக்னெட் வித் நார்த் அண்ட் சவுத் போல். ஸோ இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக சிங்கிள் பீஸாக இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டை நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு கட் பண்ண பீஸுமே ஆக்ட் ஆஸ் எ செப்பரேட் மேக்னெட் வித் செப்பரேட் நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ஸ். திஸ் வே how many times you subdivided the magnet into number of counts means each and every tiny pieces can act as a magnet. So that is the magnetic properties. சரியா? So this is the overview of magnet. See in this image, this is the bar magnet. Consider this is a rectangular bar magnet. Here how the magnetic line of forces உடைய டைரக்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஸோ ஒரு போலில் இருந்து இன்னொரு போலுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்வர்ஸ் அலைன்டு டொமைன், தெர் இஸ் நோ டிவியேஷன்ஸ், அலைன்டு. ஸோ மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் உடைய டைரக்ஷன்ஸ் வந்து அலைண்டாக போகுது, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல். இது வந்து ஒரு பிரின்சிபல். ஓகே, கம்மிங் டு த மெயின் டாபிக். நெக்ஸ்ட் நியூ டாபிக், இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், எக்யூப்மெண்ட்ஸ். So what are the various equipments used in magnetic particle testing அப்படின்றது ஒரு 16 மார்க் கொஷின்ஸு. ஸோ இதில் வந்து 3 main types of equipments are used. 3 main categories major equipments அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்டு, ரெண்டாவது பவர் சப்ளை, போர்ட்டபிள் பவர் சப்ளை, மூணாவது லைட்னிங் எக்யூப்மெண்ட். இந்த 3 எக்யூப்மெண்ட்டு தான் மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட் இன் எம்பிடி. இதை பற்றி நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ எந்தெந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஃபெரோமேக்னெட்டிக் டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை மேக்னடைசேஷன் பண்ணுதோ அந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும், மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ த மேஜர் இந்த மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸு, தட் இஸ் மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஃபர்தராக 2 கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைட் இன்டு 2 டைப்ஸ். பேசிக்ஸ் ஆஃப் போர்ட்டபிலிட்டி, எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் போர்ட்டபிலிட்டி டைப்பை, அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் நம்ம அந்த கிட்டு யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட்ஸை மேக்னடைஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இன்னொன்று மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது, ஸ்டேஷ்னரியாக அங்கேயே ஒரே இடத்துல இருக்கும், லேபில் இருக்கும், லேபில் ஸ்டேஷ்னரியாக ஒரே லேபில் இருக்கும். இன்ஸ்பெக்டர் கேரிஸ் தி டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் வேரியஸ் இடத்துல இருந்து கொண்டு வந்து வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இருக்கலாம் சரி, அல்லது ஒரு வேர் ஹவுஸ் யூனிட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு குவாலிட்டி யூனிட் இருந்தாலும் சரி, அவர் அந்த டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை லேபுக்கு கொண்டு வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்டில், ஸ்டேஷ்னரி எக்யூப்மெண்ட்டில் வச்சு மேக்னடைஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதுதான் 2 கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ், போர்ட்டபிள் மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட். பாருங்கள் உங்கள் ஸ்லைடில் தெரியுது பார்த்தியா, போர்ட்டபிள் மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எங்கே வேணால் கொண்டு போய் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஈஸி வே. சரிங்க சார்,
ஏன் இது வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸுக்கு வந்து நாம வந்து லேபுக்கு கொண்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் த ஈஸி வே. சப்போஸ் த டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பிக் சைஸ், which cannot be removed or which cannot be carried out by the inspector means the only thing that portable equipment is used to carry with him and test the objects. சரிங்களா? சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸுக்கு டெஸ்ட் ஸ்பெசிமெனுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொன்றே போர்ட்டபிள் கொண்டே போக தேவையில்லை. அதெல்லாம் நீங்கள் கையிலே கொண்டு வந்துடலாம். அல்லது சொட்டபிள் if is in handy means we can give some safety precautions to the objects as well as inspectors. Then you can take that test objects to the lab, or else some additional kit is used for carry the test objects to the lab. So this is the two different magnetic particle testing equipments used for MPI process. See one by one. Portable magnetization technique. First, portable magnetization equipment. In the portable magnetization equipments, எங்கே யூஸ் ஆகும்? யூஸ்டு ஃபார் சரி சூட்டபிள் ஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன் இன் த ஃபீல்டு. சரி, இப்போ ஒரு கம்பெனியிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு சம் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு, அங்கே வந்து இந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து போய் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் அந்த மேக்னெட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிட்டை வந்து கேரிடு கொண்டு போய் அங்கே வச்சு நாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ் பேஸில் பண்ணலாம். இல்லை சார் எங்கிட்டே அந்த கிட்டு இருக்குது, அதுவும் ஸ்டேஷனரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இன்பில்ட் இன்சைட் யுவர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணலாம். அல்லது சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் வேறு ஏதாவது நியர்பை கம்பெனிஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட அந்த அவைலபிலிட்டி இல்லை, அவங்க வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து தே வில் கேரிட் அவுட் தி இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ ஆல் ஆர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மணி ஓரியன்ட் சர்வீஸ் சார்ஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த போர்ட்டபிள் மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் 4 வகையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். 4 types of different equipments used in this portable magnetization equipments. First one is permanent magnet. Number 2, electromagnetic yokes. 3, prod, PRODS prods. And finally, portable coil. இந்த 4 தான் இந்த portable magnetization equipments உடைய மேஜர் டிபிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பர்மனன்ட் மேக்னெட் பார்த்தீங்கன்னா, சி திஸ் இஸ் த இமேஜ். பர்மனன்ட் மேக்னெட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். ஒரு ரெக்டாங்குலர் டெஸ்ட் ஸ்பெசிமெண்ட் இருக்குது, அது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராக் இருக்குது. அது வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது, பட் டியூ டு இமேஜினால் உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எங்கள் டயக்ராமில் இருக்குது. ஸோ இந்த டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸிங் MPI டெக்னிக், மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெக்னிக்கில் ஒரு பர்மனண்ட் ஹார்ஷூ மேக்னெட்ஸை, இட் மே பி a bar type or it may be a horseshoe type, whatever may be, but the magnetic may be permanent. அவ்வளோதான். It's a source of magnetization. It's a source of magnetism. So okay, so permanent magnets can be made small enough to fit into the tight areas where electromagnets might not fit. The electromagnetic yokes சொன்ன இல்லையா, செகண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஆஃப் போர்ட்டபிள் மேக்னெட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்டு. ஸோ எந்த இடத்துல எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் யோக்ஸ் பயன்படுத்த முடியாதோ, ஸ்மால் ஏரியாஸஸ்லாம் நீங்கள் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் யோக்ஸை பயன்படுத்த முடியாது. லார்ஜர் ஏரியாவில் லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஸ்பேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் யோக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸ்மாலர் கன்ஃபைன்டு ஏரியாஸு, ஸ்மால் ஏரியாஸ் இருந்துச்சுன்னா பர்மனன்ட் மேக்னெட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். இட் இஸ் ஈஸி டு ஆக்சஸ் and easy to fit. Okay, so the magnets நம்ம either in the form of bar magnet or horseshoe magnets use பண்றோம். Permanent magnets are sometimes used by divers for inspection in underwater environments. Sometimes இப்போ ரிஃபைனரிஸ் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சி ஷோரில் பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப் ஷோரில் ரிஃபைனரிஸ் இருக்குது, அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டரில் சப்மரைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து
not easily accessed by the operators or difficult to access by the operators பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அதாவது கன்ஃபைன்ட் ஏரியாஸ், ஸ்மால் ஏரியாஸ். அதே மாதிரி தண்ணிக்குள்ளரையும் அண்டர் வாட்டர் என்வரான்மெண்ட்டில் கூட இந்த பர்மனன்ட் மேக்னெட் போய் நமக்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? பட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸில் வந்து தண்ணிக்குள்ளே கொண்டு போய் யூஸ் பண்ண முடியுமா? எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸில் பவர் சப்ளை நீடட். ஸோ பவர் சப்ளையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் யோக்கில் பவர் சப்ளை பண்ணும்போது தான் மேக்னடைஸும் ஆகுது. ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் பவர் சப்ளை கேபிள்ஸை வந்து தண்ணி கடையில் கொண்டு போகும்போது நாளைக்கு கேபிள் கட் ஆகி போச்சுன்னு வைங்க, என்டையர் திங் வில் பி டேமேஜ். சேஃப்டி ஹசார்ட்ஸே கிடையாது. ஸோ அந்த இடத்துல பர்மனன்ட் மேக்னெட்டில் அந்த சேஃப்டி ஹசார்ட்ஸு ரொம்ப பிரச்சனையே கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் தட் பர்மனன்ட் மேக்னெட் எனிவேர், எதர் அவுட் சைட் வாட்டர் or inside water, no problem. So this is the advantages of this permanent magnet versus electromagnet, that is electromagnetic yokes. So coming to the next equipment, electromagnetic yokes. So drawing la parunga, voice audible? Yes, sir. Sir, Okay, right. Are you clear previous point? Any doubts in that part? sir, yes, sir. No, Doubt sir. irukka? No, yes sir. No, sir. Okay, right. Shall we proceed? Okay. So if any doubts or you not clarified means kindly convey means I will rectify that one, or else I will simply discuss the topics, but you simply heard means there's no use. If you are cleared means well and good, you can continue, or else just interrupt and ask any questions related to the topic what we discussed. Okay, right. So now electromagnetic yokes பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லெக்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ரெண்டு லெக் இருக்கும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியட் ஒரு காயில் இருக்கும். ஸோ இந்த காயிலில் தான் நம்ம பவர் சப்ளை பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கோர் இருக்கு இல்லையா, சென்டர் கோர் வந்து மேக்னடைஸ் ஆகி அந்த மேக்னடைஸ் மூலிமா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் தான் இந்த ரெண்டு லெக்லேயும் ட்ராவல் ஆகி நமக்கு இந்த பார்ட் டு பி இன்ஸ்பெக்டட், எந்த பார்ட்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதில் ட்ராவல் ஆகும். ஓகேவா? இன்டியூஸ் ஆகி ட்ராவல் ஆகும். இது இந்த மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ ஹியர் this magnetic yokes can be portable type. So it's a portability, higher portability can be achieved. Okay. So using current பார்த்தீங்கன்னா maximum AC current தான் யூஸ் பண்ணுறோம். Sometimes it is also available in DC form like a powerful battery backup. DC supply மூலியமாகவும் மேக்னெட்ஸ் ரன்னிங் ஆகும். பட் என்னென்னா battery usage, DC power supply from battery backup we can use. ஓகேங்களா? ஸோ பேட்டரி பேக்கப் நீங்கள் வந்து போர்ட்டபிள் டைப்பாக இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக டிசி பேட்டரி பேக்கப் இருந்ததுன்னா we can move from one place to another place. சப்போஸ் இஃப் we are using in inside chamber, ஏதாவது ஒரு இன்சைட் யூனிட்டில் நீங்கள் ஒரு ரூமில் வச்சு யூஸ் பண்ணணும், இல்லை ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட்டில் போய் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா பவர் சோர்ஸ் அங்கே ப்ளக் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக we can use as a AC supply. Okay. So this is also one of the best tool because it is having some adjustable legs. பாருங்க, இந்த யோக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா adjustable legs இருக்கும். Depends upon the size of the test space, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லெக்ஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ லார்ஜ் ஏரியாஸ் கேன் பி இன்ஸ்பெக்டட் வெரி ஈஸிலி by using this electromagnetic yokes. Okay. So these magnets generate very strong magnetic field in local area where the pole of the magnet touch the part being inspected. பாருங்க, இந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஹேண்டோடைய லெக்கும் ரைட் ஹேண்டோடைய லெக்கும் அந்த லெக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டில் பட்ட உடனே கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். கரண்ட் மூலிமா காயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்மேச்சர் கெட்ஸ் மேக்னடைஸ் ஆகி அந்த கோர் மேக்னடைஸ் ஆகி கரண்ட் பாஸ், அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ட்ராவல் ஆகி வருது. ஸோ ஈஸி வே ஆஃப் கண்டக்ஷன், மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் வந்து தொட்ட அந்த மேக்னெட்டிக் டச் ஆன உடனே லெக்கில் ட்ராவல் ஆகி நமக்கு ஈஸியாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஸோ
this AC yoke, that is electromagnetic by means of alternating current, used in inspection of part by producing longitudinal magnetic field. As soon as then the direction of magnetic field, one is longitudinal, another one is circular. So inge longitudinal magnetic field is used to detect the crack. ஸோ கிராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்வர்ஸ் கிராக், அதாவது இந்த மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, இட் மேக்ஸ் 90 டிகிரி ஆர் 45 to 90 டிகிரியில் தான் இது போய் காண்டாக்ட் இருக்குது. மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு அந்த கிராக்கோடைய டைரக்ஷனில் இன்ட்ரப்ட் ஆகும்போது எதிர் பார்த்தீங்கன்னா அது 45 டிகிரியிலேருந்து 90 டிகிரிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா உனக்கு ரிசல்ட்ஸு பக்கா. அப்போ தான் வந்து அந்த கிராக் வந்து பிகேம்ஸ் இனிஷியேட் செப்பரேட் நார்த் அண்ட் சவுத் போல், அதாவது ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல பவுடர்ஸ் அக்குமுலேட் ஆகும். சரிங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் அப்படின்றது மூணாவது எக்யூப்மெண்ட், ப்ராட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் ப்ராட்ஸ் ஆர் ஹேண்ட்-ஹெல்டு எலக்ட்ரோட்ஸ். ஹேண்ட்-ஹெல்டு இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரெண்டு ஹேண்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான். இட்ஸ் போர்ட்டபிள் டைப். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஏ வெல்டிங் டார்ச், ஒரு வெல்டிங் டார்ச் மாதிரியே தான் இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. வெல்டிங் டார்ச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரோட் ஃபிட் பண்ணி நீங்கள் வெல்டிங்கில் இபி லேபில் எதாவது பண்ணியிருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த வெல்டிங் டார்ச் மாரி தான் இருக்கும் ஹேண்ட்-ஹெல்டு எலக்ட்ரோட்ஸு தட் ஆர் pressed against the surface of the component to be tested. ஸோ இப்போ ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரைட் ஹேண்ட்லேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயும் ரெண்டு ப்ராட் யூனிட்ஸை வந்து ஹேண்டியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஹேண்டில் பண்ணி இந்த இடத்த ப்ரெஸ் பண்ணார். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்டு ப்ரெஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா? அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கரண்ட், அதான் கண்ட்ரோலிங், கரண்ட் கேரிங் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ கரண்ட்டு இங்கேயும் கரண்ட்டு தான். ஸோ இது ஒரு வெல்டு போர்ஷன். இந்த வெல்டு பார்ட்டை வந்து நடுவில் அடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த வெல்டு பீடை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எலக்ட்ரோடில் காண்டாக்ட் இருக்கணும், இந்த பார்ட் மேலே டெஃபினட்டாக காண்டாக்ட் இருக்கணும். தென் ஒன்லி தேர் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டியூஸ் ஆன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதில் போய் நம்மளுக்கு பார்ட் மேலே பார்ட்டில் மேக்னடைஸ் ஆகும். ஸோ காண்டாக்ட் இஸ் மஸ்ட். ஸோ காண்டாக்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராட் வித் டெஸ்ட் பீஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. அதே மாதிரி தான் யோக்லேயும், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் யோக்லேயும் காண்டாக்ட் இருக்கணும், பர்மனன்ட் மேக்லேயும் காண்டாக்ட் இருக்கணும். ஸோ அந்த காண்டாக்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். சரிங்களா? சப்போஸ் சார் நாங்கள் இங்கே எலக்ட்ரோடு தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள். ப்ராடில் வந்து எலக்ட்ரோடு தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ எலக்ட்ரோட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரண்ட்டு கேரி ஆகுது. ஸோ கரண்ட்டு கேரி ஆகும்போது நீங்கள் டச் பண்ணாமல் ஒரு கேப் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ஸ்பார்க் ஜென்ரேட் ஆகிரும். ஓகேவா? ஸ்பார்க் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா அந்த இடத்துல டேமேஜ் ஆகிடும், டெஸ்ட் பீஸு டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த கேப்பை வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வந்து காம்பவுண்டோட டச் பண்ணி தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ the current passing between the prod create a circular magnetic field. பாருங்க, circular magnetic field. இதே யோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா longitudinal magnetic field, whereas ப்ராடில் பார்த்தீங்கன்னா circular magnetic field around the prods. The prod, the prod lengthy prod means electrode. That's one type of electrode which creates the magnetic field over the surface. That is circular magnetic field around the prod, which is used to detect the defects. So prods generally made up of made from copper, and both are insulated. ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய prods insulated பண்ணிருப்பாங்க, or else if it contacts with each other definitely it will get damages. It will hazard for the operator. So ரெண்டுமே insulate பண்ணிருக்கணும். prods should be properly insulated, okay, or else it will hazard for the operators as well as test spaces. So இங்கே இந்த ட்ரிகர் சுவிட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரிகர் சுவிட்ச் இஸ் யூஸ்ட் டு கண்ட்ரோல் தி கரண்ட் சப்ளை. ஓகே, ஸோ இப்போ ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால இது டியூயல் ப்ராட்னு சொல்லுவோம். சிங்கிளாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் ப்ராட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ப்ராட் while you are going to use, make a much precautions required to avoid
எலக்ட்ரிக் ஆர்க்கிங் டு ப்ரிவெண்ட் டேமேஜ் டு தி சர்ஃபேஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ப்ராப்பராக நீங்கள் இங்கே காண்டாக்ட் பண்ணல அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஜென்ரேட் ஆகிடும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஜென்ரேட் ஆச்சுனாவே that gets damage to the surface of the components. Okay, so this way also we can use to magnetize the test piece by using prods. So last one, portable coil. So portable coil அப்படின்றது வந்து longitudinal magnetic field set பண்ணக்கூடிய ஒரு equipment, portable coils. ஓகேவா? ஸோ இந்த portable coil வந்து ஒரு see, this is the schematic drawing of this portable coil unit. இந்த காயில பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் தான் டெஸ்ட் பீஸ். டெஸ்ட் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராக் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரியாத பார்ட்டு. ஸோ we are going to find out the surface crack by using MPI technique. So the test piece is inserted or kept in between these two powerful portable coil. ரெண்டு பக்கம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, டாப்பில் பாட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டபிள் காயில் இன் பிட்வீனில் அது ஒரு ஹோல்டிங் டிவைஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல்டிங் டிவைஸில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறீங்க, பண்ணிவிட்டு கிளாம்ப் பண்ணிடுறீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ போர்ட்டபிள் காயில் as well as a portable unit. We can move this portable coil to anywhere. Once you all the process செட் பண்ண பிறகு, பார்ட்டெல்லாம் செட் பண்ணிட்ட பிறகு பவர் சப்ளை நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணுறோம். ஸோ பவர் சப்ளை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர் இருக்கும் சரிங்களா. இந்த பவர் சப்ளை ஆன் பண்ண உடனே இது இப்போ இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனு, இதுதான் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ கோர், சென்டர் கோரை ஆக்ட் ஆக போகுது. இப்போ இது சுற்றி தான் காயில் இருக்குது. இமேஜின் தட் ஒன், இதை சுற்றி தான் இது வந்து ஒரு சைடு, இது வந்து எப்படின்னா ஒரு இன்டர்செக்ஷன் வியூ, இன்டர்செக்ஷன் வியூ தான் இது. இது வந்து இமேஜின் பண்ண முடியாது, இது வந்து இன்டர்செக்ஷன் வியூ தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனை சுற்றி தான் அந்த காயில் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா இந்த காயிலில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, டெஸ்ட் பார்ட்டு, இது வந்து கோராக நமக்கு ஆக்ட் ஆகும். ஸோ கோர் இந்த சென்ஸ் மீன்ஸ் கரண்ட்டு வந்து சர்க்குலேட் ஆகும்போது காயிலில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும், மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகும். அந்த மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இந்த கோரில் வந்து இன்டியூஸ் ஆகி கோர் கெட்ஸ் மேக்னடைஸ். ஸோ அந்த கோர் கெட்ஸ் மேக்னடைஸ் ஆன உடனே நீங்கள் பவுடர்ஸ் எதர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரை ஆர் வெட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேம் ப்ராசஸ் தான். எங்கே வந்து கிராக்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் இருக்கும், அதில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகி நமக்கு ஈஸிலி ஐடென்டிஃபைடு. ஓகே, திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி டிஃபெக்ட்ஸ் பை யூஸிங் போர்ட்டபிள் காயில் யூனிட். போர்ட்டபிள் காயில் யூனிட். ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் பவர் சப்ளையுடைய கண்ட்ரோல் யூனிட்டு, அதே நேரத்தில் காயிலுடைய தட் மீன்ஸ் த கோருடைய மூமெண்ட்ஸு, இது எல்லாமே மெக்கானிக்கலி ஆப்ரேட்டட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம சொன்னோம் போர்ட்டபிள் டைப், ஸ்டேஷனரி டைப் சொன்னோம் இல்லையா. இந்த பார்ட்டு 3 மேஜர் கேட்டகரி, மெயின் கேட்டகரி. அதில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார். மேக்னடைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். அதில் 2 டைப் இருக்குது, போர்ட்டபிள் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி. ஸோ போர்ட்டபிள் பார்ட் முடிஞ்சுது. போர்ட்டபிள் பார்ட்டில் பர்மனன்ட் மேக்னெட், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் யோக்ஸ், ப்ராட்ஸ் பார்த்தோம், லாஸ்ட்டாக போர்ட்டபிள் காயில் பார்த்தோம். அடுத்த கேட்டகரி வந்து ஸ்டேஷ்னரி மேக்னடைசேஷன் லாஸ்ட்